خوش نصیب عورتوں کی 11 نشانیاں۔ جس عورت میں یہ 11 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پیاری بہنوں، زندگی میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر ایک خاص سکون، دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور قسمت میں ایک الگ ہی چمک نظر آتی ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ آخر ان کی خوش نصیبی کا راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا ان کے اندر کچھ ایسی خوبصورت عادتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں جو انہیں دوسرے سے منفرد بناتی ہیں؟ آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خوش نصیب عورتوں کی وہ 11 خاص نشانیاں جو ہر کسی کو حیران کر دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جتنا گہرا ہے اتنا ہی خوبصورت بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت، وقار اور مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی اور نظام نے نہیں دیا۔ عورت صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ رحمت ہے، صرف ایک بیوی نہیں بلکہ سکون ہے، اور صرف ایک ماں نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس کے کردار میں پاکیزگی، دل میں نرمی اور عمل میں اخلاص ہو۔ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اپنے رشتوں میں محبت بھر دیتی ہے اور اپنے رب کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ازواج مطہرات کی پاکیزہ زندگی نظر آتی ہے۔ وہ عظیم خواتین جنہوں نے صبر، تقوی، محبت اور وفاداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھی بلکہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح صحابیات کی زندگیاں بھی ہمارے لیے روشن نمونہ ہیں، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ان پاک بیٹیوں کی زندگیوں میں، بیویوں کی زندگیوں میں ہمیں وہ تمام خوبیاں ملتی ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔ ان کا کردار، ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کا اخلاق اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل خوش نصیبی مال و دولت یا ظاہری خوبصورتی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کی خوش نصیبی کی 11 نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ خوش نصیب عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ نماز کی پابند ہوتی ہے، دعا کو اپنی طاقت سمجھتی ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، اس لیے اس کا دل ہر وقت ذکر الہی سے جڑا رہتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مگر خوش نصیب عورت کبھی شکوہ نہیں کرتی بلکہ صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ ناشکری نہیں کرتی، اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بناتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ محبت، عزت اور سمجھداری سے پیش آتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتی ہے۔ ایسی عورت کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔
पांचवी निशानी ये है कि वो नरम दिल और खुश अखलाक होती है, उसकी जबान मीठी होती है, वो दूसरों के दिल नहीं दुखाती बल्कि अपने अखलाक से लोगों के दिल जीत लेती है। छठी निशानी ये है कि वह हयादार होती है, उसका लिबास, उसकी गुफ्तगू और उसका अंदाज हर चीज से हया झलकती है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अल्लाह के हुदूद का ख्याल रखती है। सातवीं निशानी ये है कि वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करती है, वो किसी के लिए मुश्किल नहीं बनती बल्कि जहां भी जाती है वहां आसानी, मोहब्बत और खैर बांटती है। आठवीं निशानी यह है कि वह हसद और बुग़्ज़ से दूर रहती है, दूसरों की खुशियों पर खुश होती है और दिल को साफ रखती है। नौवीं निशानी यह है कि वो इल्म हासिल करने की कोशिश करती है, दीन को समझती है, अपने अमल को बेहतर बनाती है और हमेशा सीखने की कोशिश में लगी रहती है। 10वीं निशानी यह है कि वो अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगती रहती है, वो अपनी हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर परेशानी अल्लाह के सामने रखती है और उस पर भरोसा करती है। 11वीं निशानी और सबसे अहम निशानी यह है कि वो अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती है। वो हर काम ये सोच कर करती है कि आया अल्लाह उससे खुश होगा या नहीं। ऐसी औरत वाकई खुश नसीब होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुकून होता है, उसके दिल में इत्मीनान होता है और उसके नसीब में अल्लाह की रहमत शामिल होती है। ये निशानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए हैं, क्योंकि जब एक औरत उन खूबियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है तो वो ना सिर्फ दुनिया में कामयाब होती है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। आखिर में दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब औरतों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमें सब्र करने वाली, सब्र करने वाला, शुक्र करने वाली, शुक्र करने वाला और अपने रब को अपने रब की रजा को हर हाल में मुकद्दम रखने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें अज़वाज मुतहरात और सहाबियात के नक्श कदम पर चलने की हिम्मत अता फरमा, हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की हकीकी कामयाबी अता फरमा। ए रब करीम हमें ऐसी खुश नसीब औरतों में शामिल फरमा, ऐसे खुश नसीब मर्दों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी हो जाए और हमें अपनी रहमत के साये में हमेशा महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो निहायत ही अहम, मालूमाती और फायदामंद है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर मुसलमान घराने तक ये कीमती मालूमात पहुंच सकें। खास तौर पर यह बात हर औरत तक जरूर पहुंचनी चाहिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी, क्योंकि औरत घर की बुनियाद होती है और जब औरत दीन की सही समझ रखती हो तो पूरा घराना संवर जाता है। अगर हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें तो घर में सुकून, मोहब्बत, बरकत और खुशहाली आती है और वह दुनिया आखिरत में खुश नसीब बन जाती है। इस नेकी के काम में आप भी हिस्सा डालें, क्योंकि नेकी की बात दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैर की बात आगे पहुंचाने की तलकीन फरमाई है। लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों तक जरूर शेयर करें ताकि आपके जरिए से भी किसी की इस्लाह हो और आपको अज्र व सवाब मिले। हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे मजीद ईमान अफरोज और मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक
ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔